سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کیے ہیں وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی، اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہے. 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی، جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں، آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی یہ پرانی ہے. لوزامو. اور میری اس ڈانٹ کو آپ نے ایک ٹیچر کی ڈانٹ سمجھنا ہے، یہ میں کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا. کامن پوائنٹ نمبر 2، 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے، قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے، ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا، پرائم منسٹرشپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے اور TLP والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے، میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بھی بولا، بعد میں بھی بولا، اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر بھی بولا. سب نے ایگری کیا جی ہمیں پتا نہیں تھا ویڈیوز اپلوڈ. بھائی یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا، یوٹیوب تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا PTI کی نہیں ہے، نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے. اللہ کا شکر ہے وہ گورا صاحب ہے. اپلوڈنگ ڈیٹ نیچے آ جاتی ہے. اور ان ویڈیوز کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں ہے، کوئی 5 لاکھ، کوئی 6 لاکھ، کوئی 4 لاکھ. یہ نہیں ہے کہ کسی کھوڑ میں ہے کوئی کلپ. کامن پوائنٹ نمبر 3، میں نے ان 5 کو کہا کہ مجھے بتاؤ جن مولویوں نے عمران خان سے فائدے اٹھائے، رو رو کے دعائیں کی، اپنا کاروبار لانچ کیا، ان کی طرف سے سپوکس مین بنے ہوئے تھے، طاہر اشرفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور باقی علماء، نور اللہ قادری صاحب، باقی یہ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرینڈ چلاتے جنہوں نے تم سے تنہائیں لے کر کھائی ہوئی ہیں، فائدے اٹھائے ہیں؟ ان کے خلاف بھی ٹرینڈ چلاؤ نا کہ یہ کیوں نہیں بول رہے. ایک ویڈیو انہوں نے نکالی ہوئی ہے، وہ بھی طارق جمیل صاحب کچھ نہیں بولے ہوئے، مجھے پتا ہے وہ بہت سمجھدار ہے. ہاں انہوں نے جان بوجھ کے اس کی ہیڈنگ اوپر بنا دی ہے کہ جی وہ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ان کے جینز ہی نہیں ہے اس طرح کے کہ وہ بول سکیں. ان کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہو جنہوں نے فائدے بھی اٹھائے. میرے خلاف کیوں؟ اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. سودا مک گیا جے تاں کام شروع کیتا جے، یا آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی تھیں ملک چھوڑنے کے اوپر تو آپ نے کہا کہ ہم رخ ہی دوسری طرف بدل دیں. یہ وہ باتیں جو ان کے اپنے لوگ بھی کہے ہیں، شیر افضل برور صاحب، باقی لوگ. لیکن چلے یہ بہت سخت جملے ہوں گے، یہ میں صرف ان کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بول سکتا تھا جو لوگ بول رہے ہیں، لیکن میں اس نے ظن رکھتا ہوں کہ آپ شیطان کے ہتھے چڑھے کم از کم. کامن پوائنٹ نمبر 4، سب نے کہا، ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، آپ ریفرنس سے بات کرتے ہیں، آپ نے فرقہ واریت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہم پہلے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، آندہ بھی رہیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی سارے اسٹوڈنٹ چھوڑ جائیں، میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ باقی لوگوں کے خلاف تم ٹرینڈ چلاتے ہو نا، ان کے سبسکرائبرز 1.5 لاکھ کم ہو جاتے ہیں، میرے اس ایک ہفتے میں 10,000 بڑھ گئے ہیں. ہاں منو تو فرق پہ آ جائے. لوزامو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لانچ کیے ہیں، جس طرح تم لوگ کسی زمانے میں لانچ ہوئے تھے. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی ہے. رک جاؤ رک جاؤ، اچھا اتنی جلدی نہیں ہوتی معافی. ہاں اور معافی تو باقی لوگ بھی مانگ چکے تھے، ووٹ کو عزت دے رہے تھے، دوبارہ سے پھر انہوں نے بیعت کر لی. تمہارا بھی کیا اعتبار ہے؟ آرام سے دیکھیں گے، صبر کرو. بھی تو
दीनी खिदमात अल्लाह के फजल से हमने इसको अर्न किया है अपनी आखिरत की फिक्र में। हमें कोई इस तरह की दौड़ जबरदस्ती नहीं कर सकता अल्लाह के फजल से। कॉमन पॉइंट नंबर 5, इस पे भी वो एग्री किए, अगरचे वो कह रहे हैं जी इंजीनियर साहब की फील्ड नहीं, वो ना बोले। अब वो देखे सारे कह रहे हैं नहीं आपको भी हक है, आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे मकसद नहीं था पॉलिटिक्स पे बोलना, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, तो बोले क्यों है। और अगली बात भी सुनो ना, कटा हुआ क्लिप 5 कटिंग, मैंने उसमें कहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे नौजवान बच्चों ने 90s की सियासत नहीं देखी हुई है, उस वक्त भी यही कुछ होता था। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना। इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, तो मैं यहां पे मरवा रहे हैं। किधर है खान साहब के बच्चे? बाहर है जी, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा जी, तो हसन नवाज और हुसैन नवाज भी तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको क्यों ताना देते हो? तो ये ताने छोड़ दें, सब एक कुछ हो। हां, एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है 2 ही ग्राम। हाँ जाहिर है, आप मान रहे हैं, कहते नहीं वो थोड़ा है कोई ज्यादा है। हाँ जी, ये वो गिलास है जिसमें 100 कतरे हैं गटर के, इसमें एक है तो ये पी लें। जनाब हम एक वाला भी पीने के लिए तैयार नहीं, हम पाक पानी पिएंगे। इस तरह की हरकतें छोड़ दें। तो आप बात ना करें, आपकी फील्ड नहीं है। अपनी फील्ड ये कि सारे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट की कब से फील्ड होगी वो पॉलिटिक्स पे बात करें? सिर्फ पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता है। और अभी इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ने खुद माना, जो मैं कहता था ये नहीं मानते थे, अब उन्होंने माना कि इंजीनियर साहब जो आप कहते हैं ना बैलेंस बात किया करें, तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, हम तो ये लाइन लेंगे। तो उन्होंने खुद मान लिया कि मैं सहाफी नहीं हूं, मैं पीटीआई का फ्रंट मैन हूं। ये खुद माने उन्होंने। तो भाई सहाफत छोड़ दो, आप ज्वाइन करो इसको, पॉलिटिक्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें कह रहे हो कि हम पॉलिटिक्स में, और तुम्हारे अनपढ़ टीनेजर्स बच्चे पॉलिटिक्स पे कमेंट्स करें, गालियां लिखे लोगों को, उनको हक है, मुझे कोई हक नहीं है। और अल्लाह के फजल से तुमसे और तुम्हारे बड़ों से ज्यादा ही पॉलिटिक्स आती है। आज जिन लोगों को तुम लोग बड़ा पसंद कर रहे हो ना, इन्हीं लोगों से तुम लोग नफरत करते थे। मतीउल्लाह जान और एजाज सैयद मेरे एकेडमी में आए, हमारी एकेडमी में बैठे हुए लोगों ने मुंह बनाए हुए थे, जो यहां पे इमरान खान के हत्थे चढ़े हुए थे, बूथे बने हुए थे इतने तरह इनके। आज हमें कहते हैं ये अली भाई देखें मतीउल्लाह जान ने क्या फरमाया, और मैं कह जा उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेता फिर बुरा मान जाएंगे। उस टाइम बूथे पड़े सन सारे ने, और सारे नीचे जी अली भाई किन से मिल रहे हैं। हालांकि मतीउल्लाह जान आज भी वहीं पे खड़ा है, असद अली तूर वहां पे ही खड़ा है, एजाज सैयद वहां पे खड़ा है। ये तीनों मेरे दोस्त हैं, मुझसे राब्ते में है। और मेरे बारे में पूछना है ना कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कीदा है, तो एजाज सैयद से पूछो, वो पीछे से जेलम के है। और अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है, एजाज सैयद ने वहां खिताब किया और उसने इनके मुंह के ऊपर चपेट मारी है। उसने कहा कि अचकज़ई साहब के अलावा किसी को हक नहीं पहुंचता यहां पे कि वो नजरियाती बने। अगर कोई है नजरियाती तो अचकज़ई है, जो हमेशा से है। अभी मुझसे पहले पूछ लेता ना एजाज सैयद, तो मैं कहता ये भी उधर बोलना है तुमने। हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। कभी हामिद मीर साहब की तारीफ कर दी, इनके बूथे बन जाते थे। आज हामिद मीर के बगैर चलते नहीं है लोग। तो हामिद मीर तो चेंज नहीं हुआ, तुम लोग चेंज हुए हो। हामिद मीर तो वही खड़ा है। हाँ, तो आप कहना चाहिए इंजीनियर साहब को पॉलिटिक्स का नहीं पता, और तो नहीं कुछ पता, तो हूं समझ आइए बुढ़े वेले। इंजीनियर साहब तो उस टाइम नहीं उन्होंने नाल सन, और अभी भी अगर मेरी गारंटी लेनी है उन्हीं से ले लो। असद अली तूर को फोन करो, मतीउल्लाह जान को फोन करो कि अली भाई के क्या थॉट्स हैं। मेरी जिंदगी में कभी कोई वक्त ही नहीं आया कि मैं इनका आलाकार बनाऊं। जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम 8 साल की उम्र में रसूलुल्लाह की तरबियत में थे, बाकी साहबा तो काफिर से मुसलमान हुए, मौला अली ने तो आंख ही इस्लाम में खोली है। मैंने अपनी शऊर की आंख अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जब खोली, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ये सारे का सारा फ्रॉड चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट अपने घोड़े लॉन्च करती है, फिर उनको यूज करके फेंक देती है। ये आपकी जिंदगी में है कि आप कभी नजरियाती नहीं थे और आज नजरियाती बने। हमें समझा रहे हो यार, कल के बच्चे आके, उम्र में बेशक बड़े हो, इल्मी तौर पे बात कर रहा हूं। तो इस किस्म की बातें करके, ट्रेंड्स चला के इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। अब मुझे बताएं, मैं जो आज इनका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, इनका मुखालिफ सहाफी भी नहीं कर सकता, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर सकती। और ये भी अगर मुझे ना तंग करते तो मैंने नहीं बोलना था।